स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग। आजिर प्रथम विषय होउछि द्वितीय अध्याय साधनार प्रथम सोपान। राजयोग अष्टांग युक्त। प्रथम यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। द्वितीय नियम अर्थात शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय अर्थात अध्यात्म शास्त्र पाठ और ईश्वर प्रणिधान बा ईश्वरंठारे आत्मसमर्पण। तृतीय होछि आसन अर्थात बसिबार प्रणाली। चतुर्थ प्राणायाम। पंचम प्रत्याहार अर्थात मनर विषय अभिमुखी गति को फेराई ताको अंतर्मुखी करिबा। षष्ठ धारणा अर्थात एकाग्रता। सप्तम होछि ध्यान। अष्टम होछि समाधि अर्थात ज्ञानातीत अवस्था। आमे देखिबा को पाउछु यम और नियम चरित्र गठनर साधना। एगुड़ी को भित्ति रूपे न रखिले कौनसी प्रकार जग साधना सिद्ध हेब नाही। यम और नियम रे दृढ़ प्रतिष्ठित हेले जगी तांकर साधनारे अग्रसर हुंती। एगुड़िकर अभाव साधनारे कौनसी फल मिलिब नाही। जगी कायमन वाक्य काहारी प्रति केबे हेले अनिष्ट भाव पोषण करिवे नाही। तांकर करुणा केवल जे मनुष्य जाति रे आबद्ध रहिब ताहा नुहे, बरं ताहा आहुरी व्यापक होई समग्र जगत को आलिंगन करिब। परवर्ती सोपान होउछि आसन। जेते दिन पर्यंत आमर कौनसी उच्च अवस्था लाभ न होइछि सेते दिन पर्यंत प्रत्यह नियमित भाव रे केते गुड़िए शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया गोटिए पर गोटिए अभ्यास करिजिबाकु हेबो। अतएव बहु समय धरी एक भाव रे बसी रही हुए एपरी गोटिए आसन अभ्यास करिबा विशेष प्रयोजन। जहाकू जेउ आसन रे बसिले भल लागिबो से सही आसन बाछि नेबो। जनक पक्षरे गोटिए प्रकार आसन रे बसी चिंता करिबा सहज होई पारे, किंतु अन्य जनक पक्षरे हुए तो सही भाव रे बसिबा कठिन होई पारे। क्रमशः आमे माने बुझी पारिबा जग साधना काल रे शरीर मध्यरे नाना प्रकार कार्य चालू थाई। स्नायवीय शक्ति प्रवाह गुड़ी को परिवर्तन करी नूतन पथरे प्रवाहित करने हेबो। सेतेबेले शरीर मध्यरे नूतन प्रकारर स्पंदन बा क्रिया आरंभ हेबो। समग्र शरीरटी जेपरी पुनर्गठित होइजिबो। एही क्रियार अधिकांश भाग मेरुदंड अभ्यंतर रे हेबो। सुतरां आसन कला बेले मेरुदंड को सहज भाव रे रखिबाकु हेबो। सड़क होई बसिबाकु हेबो। आउ वक्ष, ग्रीवा और मस्तक समभाव रे रखिबाकु हेबो। जेपरी देहर समग्र ओजन पंजरा गुड़िक उपरे पड़े। वक्ष देश वक्र रहिले कौनसी प्रकार उच्चतर चिंता करिबा संभव नुहे। यह आमे सहजरे बुझिपारिबु। राजजगर एही अंशटी हठजग सहित केतेकांशरे समान। हठजग केवल स्थूल देहर चर्चा करे। यार उद्देश्य स्थूल देह को सबल करिबा। हठजग संबंध रे आमे कौनसी आलोचना करिबा नाही, कारण यार क्रियागुड़िक अत्यंत कठिन। यह सहजरे शिक्षा करा जाय नाही। अधिकंतु यह द्वारा बेसी किछि आध्यात्मिक उन्नति मध्य हुए नाही। एही सकल क्रियार अधिकांश डेलसाट और अन्यान्य व्यायाम आचार्यंक ग्रंथरे देखिबाकु मिले। एगुड़िक द्वारा मध्य शरीर को भिन्न भिन्न आसन रे स्थिर रखा जाय। एगुड़िकर उद्देश्य दैहिक उन्नति, आध्यात्मिक नुहे। शरीर रे एपरी कौनसी पेशी नाही जहाँ मनुष्य संपूर्ण भाव रे नियंत्रित करि न पारे। हृदयंत्र मध्य हठजगी आदेश रे रुद्ध अथवा चालित होई पारे। मनुष्य को दीर्घजीवी करने ही हठजगर उद्देश्य। हठजगी मानकर एकमात्र लक्ष्य होउछि उत्तम स्वास्थ्य। मोर जेपरी कौनसी पीड़ा न हुए, यह ही हठजगी मानकर दृढ़ संकल्प।
ତେଣୁ ହଟଯୋଗୀଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। 100 ବର୍ଷ ଜୀବିତ ରହିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ନୁହେଁ। 150 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବା ଓ ସତେଜ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ କେଶ ଶୁଭ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଟଯୋଗର ଉପକାରିତା ଏତିକି ମାତ୍ର। ବଟବୃକ୍ଷ କେବେ କେବେ 5000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଟବୃକ୍ଷ ହିଁ ରହେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥକାୟ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ର, ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ। ହଟଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉପଦେଶ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ଶିର ପୀଡ଼ା ହେଲେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ନାସିକା ଦେଇ ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରିବ। ତାହେଲେ ସାରାଦିନ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ବେଶ ପରିଷ୍କାର ଓ ଶୀତଳ ରହିବ। ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ନାହିଁ। ନାସିକା ଦେଇ ଜଳପାନ କରିବା କଠିନ ନୁହେଁ। ନାସିକା ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ନାସା ଦେଇ ଜଳ ଟାଣ, ଜଳ ଆପେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆସନ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ କୌଣସି ମତ ଅନୁସାରେ ନାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ରାଜଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନେକେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷ୍ୟକାର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେକରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦର ଭାଷ୍ୟରୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମନର ଆବିଳତା ବିଧୌତ ହୋଇଅଛି, ସେହି ମନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଷୟ କଥିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଥମେ ନାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସେ। ବୃନ୍ଦାଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ନାସାପୁଡ଼ ଧାରଣ କରି ବାମ ନାସା ଦ୍ୱାରା ଯଥାଶକ୍ତି ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ସମୟ କ୍ଷୟ ନ କରି ବାମ ନାସା ବନ୍ଦ କରି ଦକ୍ଷିଣ ନାସା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ରେଚନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁନରାୟ ଦକ୍ଷିଣ ନାସା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଥାଶକ୍ତି ବାମ ନାସା ଦେଇ ବାୟୁ ରେଚନ କର। ଅହରାତ୍ର 4 ଥର, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସାୟାହ୍ନ ଓ ନିଶୀଥ, ଏହି 4 ସମୟରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ କ୍ରିୟା 3 ଥର ଅଥବା 5 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏକ ପକ୍ଷ ଅଥବା 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମର ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଅଧିକାର ଆସିବ। ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ସମୟ ବସି ରହି ମୋ କଥା ଶୁଣିପାର, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧନା ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନ ହେଲେ ଏ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ହେଲେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ମତ ଶୁଣିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସାଧନାରେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଘ୍ନ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଦେହ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନ ରହିଲେ ସାଧନାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ। କିପରି ପାନାହାର କରିବ, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏ ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଓ ମନୋଯୋଗ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରକୁ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମନର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଇନ୍ସ ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି କରିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଶରୀର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମାତ୍ର। ଏହା ଯେପରି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନ ଭୁଲୁ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ତ ଆମେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ପଶୁମାନେ କଦାଚିତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଘ୍ନ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା କାହିଁକି, କେବଳ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଷୟର ସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦେହ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଆଭାସ ମିଳେ ଏବଂ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଆମର ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ଜନୈକ ଟୀକାକାର କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ସେଥିରୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ।
କେତେ ମାସ ସାଧନା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ନିକଟକୁ ଛବି ପରି ଆସୁଛି। ଅତି ଦୂରରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାହା ଶୁଣିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ବେଶୀ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବ ସେଥିରୁ ହିଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ, ବଳ ଓ ଆଶା ବଢ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ନାସିକାଗ୍ରରେ ଚିତ୍ତ ସଂଯମ କର, ତେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରିବ ଓ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମର ମନ ବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହି ସକଳ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନାର ସହାୟ ମାତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏ ସକଳ ସାଧନାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବା, ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୀତଦାସ ହେବା ନାହିଁ। ଶରୀର ବା ମନ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିନପାରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୃତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଶରୀର ମୋର, ମୁଁ ଶରୀରର ନୁହେଁ। ଜଣେ ଦେବତା ଓ ଜଣେ ଅସୁର ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ସେହି ପୁରୁଷ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ତେବେ ଦେହ ହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆତ୍ମା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଭୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱଜାତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ କହିଲେ, ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଆସିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ପାନ ଭୋଜନ କରିବା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ମତ୍ତ ହେବା, କାରଣ ଆମେ ହିଁ ସେହି ଆତ୍ମା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। ଅସୁରର ସ୍ୱଭାବ ଅଜ୍ଞାନ ମେଘରେ ଆବୃତ ଥିଲା, ସୁତରାଂ ସେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱର ଭାବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦରେ ସେ ଦେହକୁ ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଶରୀର, ଏହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଅତଏବ ଏହାକୁ ସବଳ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖ, ସୁନ୍ଦର ବସନଭୂଷଣରେ ସଜାଅ, ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୈହିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ କର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବୋଧ ହେଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଅର୍ଥ କିଛି ଅଛି। ସେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏହା ଯେ ଶରୀର ହିଁ ଆତ୍ମା? କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଶରୀର ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧି କର, ତୁମେ ହିଁ ସେହି ଆତ୍ମା। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୋଧ ହୁଏ ଗୁରୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭଜନ କଲେ ପ୍ରାଣ ସତେଜ ରହେ, ଉପବାସ କଲେ ପ୍ରାଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁନରାୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରାଣକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗୁରୁ କହିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ତୁମେ ତାହା। ଦେବତା ଫେରିଯାଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତେବେ ମନ ହିଁ ଆତ୍ମା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମନୋବୃତ୍ତି ନାନାବିଧ। ମନରେ କେତେବେଳେ ସାଧୁବୃତ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ କେତେବେଳେ ବା ଅସଦ୍ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଅଛି। ମନ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମା ହୋଇନପାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁନରାୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୋର ତ ମନେ ହେଉନାହିଁ ଯେ ମନ ହିଁ ଆତ୍ମା। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏହା? ଗୁରୁ କହିଲେ, ନା, ତୁମେ ହିଁ ତାହା। ନିଜେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଖୋଜି ବାହାର କର। ଦେବତା ଫେରିଗଲେ। ଅବଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା।
ମୁଁ ସମସ୍ତ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅତୀତ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଏକ, ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତରବାରୀ ମୋତେ ଛେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ, ଅଚଳ, ଅସ୍ପର୍ଶ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ବା ମନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଏ ସକଳର ଅତୀତ। ଏହି ଭାବରେ ଦେବତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁର ବିଚରାର ସତ୍ୟଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଦେହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୀବ୍ର ଥିଲା। ଏ ଜଗତରେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଯେ ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି କହେ, ଆସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଅଗଣିତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି କହନ୍ତି, ଆସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ତେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସତ୍ୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟବସାୟଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ପୁଣି ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶରୀରକୁ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ତାର ସେହି ଏକାଗତି ହୁଏ। ଯେଉଁ ସକଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବିଧୃତ ହୋଇଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପସୃତ ହେଲେ ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଶରୀର ଆଉ କ'ଣ? ତାହା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରମାଣୁର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର। ନଦୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। ଯେପରି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନଦୀର ଜଳରାଶି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ନୂତନ ଜଳରାଶି ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଦୀର ଆକାର ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ତଥାପି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର। ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଏହି ମାନବ ଦେହ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେହ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଠାରୁ ଏପରିକି ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର। ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ମାନବ ଦେହ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏକମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଅଧିକାରୀ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଇହୁଦୀ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମତରେ ଦେବଦୂତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଇବ୍ଲିସ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଇବ୍ଲିସ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେ ଶୈତାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ରୂପକର ଆବରଣରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ଅଛି। ଜଗତରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ପଶୁଆଦି ନିମ୍ନତର ସୃଷ୍ଟି ତମ ପ୍ରଧାନ। ପଶୁମାନେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଧାରଣା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକାବେଳକେ ନିଃସ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସୁଦୂର ପରାହତ ହୁଏ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ଜଗତର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସ୍ତରରେ ହିଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବର ଅନୁସରଣ କରାଯାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣାୟାମ ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ ମନର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ସହିତ ଏହାର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଏହି ଦେହଯନ୍ତ୍ରର ଗତି ନିୟାମକ ମୂଳଚକ୍ର। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଚକ୍ର ଘୁରୁଅଛି। ସେହି ଚକ୍ରର ଗତି କ୍ରମଶଃ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ
ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାବରେ ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେହି ଗତି ନିୟାମକ ମୂଳଚକ୍ର ପରି। ଏହା ଶରୀରରେ ସର୍ବତ୍ର ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ନିୟମିତ କରୁଅଛି। କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହେବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗର ଚୂଡ଼ାରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତିବ୍ରତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରାତିରେ ଦୁର୍ଗ ସମୀପକୁ ଆସି ଦୁର୍ଗ ଶୀର୍ଷସ୍ଥିତ ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କହନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ରଜ୍ଜୁ, ବିଣ୍ଡାଏ ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ି, ଏକ ବଣ୍ଡଲ ସୂତା, କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଶମ ସୂତା, ଗୋଟିଏ ଗୋବର ପୋକ ଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ମହୁ ଆଣିବ। ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ସେହି କଥା ଶୁଣି ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟ ଆବିଷ୍ଟା ହେଲେ। ଯାହା ହେଉ ସେ ପତିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଶମ ସୂତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଗୋବର ପୋକ ସହିତ ବାନ୍ଧିଦେଇ ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ବିନ୍ଦୁଏ ମହୁ ବୋଳି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ପଟକୁ ରଖି ପୋକଟିକୁ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀରରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି କଲେ ଏବଂ କୀଟ ମଧ୍ୟ ତାର ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମ୍ମୁଖରେ ମଧୁର ଘ୍ରାଣ ପାଇ ତାହା ଆଶାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ଗର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋକ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ରେଶମ ସୂତାକୁ ଧରିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେଶମ ସୂତାର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଶକ୍ତ ସୂତାଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ କହିଲେ। ପରେ ଶକ୍ତ ସୂତାଟି ହସ୍ତଗତ ହେଲାରୁ ଏହି ଉପାୟରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଓ ଅବଶେଷରେ ମୋଟା ରଜ୍ଜୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ବାକି କାମ ସହଜ। ଏହି ରଜ୍ଜୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରି ପଳାୟନ କଲେ। ଆମ ଦେହରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଯେପରି ସେହି ରେଶମ ସୂତା ଭଳି, ତାକୁ ଧାରଣ ବା ସଂଯମ କରିପାରିଲେ ସ୍ନାୟବୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ରୂପକ ଶକ୍ତ ସୂତା, ତାପରେ ମନୋବୃତ୍ତି ରୂପକ ଶକ୍ତ ଦୌଡ଼ି, ପରିଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ରଜ୍ଜୁକୁ ଧରି ହୁଏ। ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ। ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ସାଧ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ମୃତ ଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ତାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ତାହା ଦେଖିପାରୁ। କେହି କେହି ପୁଣି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ସଂସ୍ରବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଣୁନାହୁଁ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତି ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବା। ମନ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ଦେହର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଗତିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁ। ଏହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିବାକୁ ହେବ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଉଛି କିଏ? ପ୍ରାଣ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏହି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସ୍ନାୟବୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ଶରୀରର ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସକଳ ସ୍ନାୟବୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଅଛି। ଅତଏବ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶରୀର ଓ ମନ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଭୃତ୍ୟ ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ଓ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ସର୍ବଦା ଚାଲୁଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ ବା ପ୍ରାଣର ସଂଯମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ
ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ବିଷୟ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ କ୍ରମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନାରେ ଯେଉଁ ସକଳ କ୍ରିୟା ଆମେ କରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ହେତୁ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଫଳରେ ଦେହରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଚାଳିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋ କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରେ ନା କାହିଁକି, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେମାନେ ସମଗ୍ର ଦେହରେ ଏହି ସକଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ଗତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସଂଶୟ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟହ କଠୋର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନ୍ତତଃ 2 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରାତଃ ଓ ସାୟାହ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ରଜନୀର ଅବସାନ ହୋଇ ଦିବସର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଦିବ ଅବସାନ ହୋଇ ରାତ୍ରି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଓ ଗୋଧୂଳି ଏହି 2ଟି ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ସମୟ। ଏହି 2 ସମୟରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧନା କଲେ ପ୍ରକୃତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଧନା ସମାପ୍ତ ନ କରି ଭଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ନିୟମ କର। ଏହି ନିୟମ ଫଳରେ କ୍ଷୁଧାର ପ୍ରବଳ ବେଗ ତୁମର ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରିଦେବ। ଭାରତରେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ, ପୂଜା ଓ ସାଧନା ବ୍ୟତୀତ ଆହାର ନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। କିଛି କାଳ ପରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ସାଧନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ରଖିପାର ତେବେ ଉତ୍ତମ। ଏହି ଘର ଶୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ହେବ। ସ୍ନାନ ବ୍ୟତୀତ କିମ୍ବା ଶରୀର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରି ଏ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଘରେ ପୁଷ୍ପ ରଖିବ। ଯୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ପରିବେଶ ଅତି ଉତ୍ତମ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିପାର। ପ୍ରାତଃ ଓ ସାୟାହ୍ନରେ ସେଠାରେ ଧୂପ ଝୁଣା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳହ, କ୍ରୋଧ ବା ଅପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମାନ ଭାବାପନ୍ନ, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ। ଏହିପରି କଲେ କ୍ରମେ ଘରଟି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଭରି ଉଠିବ। ଏହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବା ସଂଶୟ ଆସିବ ଅଥବା ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା ଆଦି ନିର୍ମାଣର ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜାରେ ଏହି ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ବସି ସାଧନା କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ସଳଖ ରଖି ଉପବେଶନ କର। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ କର। ସ୍ମରଣ କର, ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଏହିପରି କରିପାରିବ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ। ପରିଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଭାବନା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭର ସହଜ ଉପାୟ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପାଇଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଶ୍ରିତ। ତାପରେ ଭାବିବାକୁ ହେବ, ମୋର ଦେହ ଦୃଢ଼, ସବଳ ଓ ସୁସ୍ଥ। ଏହି ଦେହ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହାୟ। ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏହା ବଜ୍ର ପରି ଦୃଢ଼। ଏହି ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା
परित्याग कर। शरीर को कह तुम्हें बलिष्ठ, मन को मध्य कह तुम्हें शक्तिशाली। निज उपरे असीम विश्वास और भरोसा रख। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।